ଆଖି ମାରି ପରା ହସୁଛି, ଆଖି ପାଣି ଆଖି କୋଣରେ ମାରିବ, ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଅସରା ହେଲା ମୋ ଦିନ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ, ଅସରା ହେଲା ମୋ କାନି ପସାରିବ, ଭିକ ମାରେ ବନ୍ଧୁ, କାନି ପସାରିବ, ଭିକ ମାଗେ ବନ୍ଧୁ, ଲୋକ ହସା ସହି ଜୀବନ ବିତୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଲୋକ ହସା ସହି ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଥରେ ହେଲେ ଆସ ଡାକୁଛି, ଥରେ ହେଲେ ଆସ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଥରେ ହେଲେ ଆସ ଡାକୁଛି। ଅପରାଧ ଯେବେ ହେଲା ସତେ ମୋର, ଅପରାଧ ଯେବେ ହେଲା ସତେ ମୋର, ତୁମେ ପରା ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମାର ସାଗର, ତୁମେ ପରା ବନ୍ଧୁ ସାଗର, ପଥର ପାଲଟି ଗଲ କି ମୋ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ, ପଥର ପାଲଟି ଗଲ କି ମୋ ଲାଗି, ନିଶିଦିନ ମନେ ଭାଳୁଛି, ନିଶିଦିନ ମନେ ଭାଳୁଛି, ଆଖି ପାଣି ଆଖି କୋଣରେ ମାରିବ, ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆଶାରେ ଆଶାରେ କେତେ ସତେ ପ୍ରିୟ, ଆଶାରେ ଆଶାରେ କେତେ ସତେ ପ୍ରିୟ, ମିছে গালে বন্ধ বেছে, আখি পানি আখি কোণরে মারিব, তুম বাট চাহি বসিছি প্রভু, তুম বাট চাহি বসিছি। জয়গুরু। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ।
ও বন্দনা কেন? ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमादितं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानातिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तमुजसृजाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमार्गा वदन्ति नरकार्णवे जेन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्म स्तनपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं यदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधिअनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्माथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शने नमः सद्गुरवे तुभ्यं मुक्तिमुक्तिप्रदायिने निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहरणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत् निरक्षरं परिरष्टं मात्राणि चद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। जय गुरु। वन्दे 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 श्रीगुरु पदारविन्दे वन्दे
জয় গুরু নিগমানন্দে বন্দে 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 শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে করুণাময় দেব নরদেহ ধারি করুণাময় দেব নরদেহ ধারি শরণাগত তব প্রেম ভিখারি শরণাগত তব প্রেম ভিখারি অঞ্জলি অঞ্জলি বিনতি করে পদদ্বন্দ্বে বন্দে বিনতি করে পদদ্বন্দ্বে বন্দে 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 শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে শ্রী গুরু পদরবিন্দে বন্দে 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 জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ମା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସାରସ୍ୱତ ପାଠ ଚକ୍ରର 34ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ। ବତ୍ସ, ସଂସାର ମାଇକ। ସଂସାରର ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ଜୀବ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥ, କୋଳାହଳରେ ସର୍ବଦା ବଧିର। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ବାସ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ କଠିନ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ଭଗବତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୀରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମାୟାନ୍ଧ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଘୋର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାୟାର ଖେଳ, ଭୋଗ ଲାଳସା ହିଁ ତହିଁର ଇନ୍ଧନ। ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାୟାର ଖେଳ, ଆଉ ଭୋଗ ଲାଳସା ତହିଁର ଇନ୍ଧନ। ଯେତେବେଳ ଯାଏ ଇନ୍ଧନ ଥାଏ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ବତ୍ସ, ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ସଂସାରରେ ରୁହ। କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ବତ୍ସ, ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ସଂସାରରେ ରହ। କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହାରିକୁ ପର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଜାଣି ରଖ, ପାପୀ, ପୁଣ୍ୟବାନ, ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତେ ତୁମର ନିଜ ଜନ, କାରଣ ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମ ସୁତରାଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହି ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ସାଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କର। ପୀଡ଼ାଗ୍ରସ୍ତର ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କରିଦିଅ। ଅପକାରୀକୁ ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ଜୟ କର।
शत्रु को प्रेम रे बशीभूत कर, दुर्जन को क्षमा द्वारा परास्त कर। साध्य सुविधा अनुसार समस्तंकर उपकार कर, प्रत्येक को देखि आनंदित हो, पीड़ाग्रस्तर अश्रु मोचन कर दियो, अपकारी को उपकार द्वारा जय कर, शत्रु को प्रेम रे बशीभूत कर, दुर्जन को क्षमा द्वारा परास्त कर। स्वार्थपर शैतान को विताड़ित करी प्रेममय भगवान आसन सेठारे स्थापन कर। तथापि तथापि प्रति क्षेत्र रे आत्मरक्षार विहित उपाय अवलंबन कर। अनंत जीवनर अनंत घटनावली पर्यालोचना कले देखा जीव जे शत्रु और आत्मीय स्वजन पितामाता स्त्री पुत्र मध्य विशेष किछि पार्थक्य नहीं। तेणु भगवानंकर प्रीति संपादन व्यतीत निर्मल आनंद अन्य कुत्रापि नहीं। सुतरां अन्य ठारू सुखर आशा करिबा विडंबना मात्र। तुम्हें समस्तंकर उपकार करी समस्तंकु सुखी करने को चेष्टा कर। तुम ठारू जेपरि केही दुख न पाती सेति प्रति सर्वदा लक्ष्य रखी चल। अन्य ठारू सुखर आशा करिबा विडंबना, तथापि भी तुम समस्तंकर उपकार कर, समस्त को सुखी करने को चेष्टा कर। तुम ठारू जेमिति केही दुख न पाती सेति प्रति सर्वदा लक्ष्य रखी चल। जय गुरु। प्रार्थना। जय
ଅଞ୍ଜଳି ଘେନାକାର ମନ ପ୍ରେମ ସୁମନରେ ଅଞ୍ଜଳି ଘେନାକାର ତୁମ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କର ତୁମ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କର মন মোর যে অন্ধকার মন মোর যে অন্ধকার তুম করে আলোকিত কর তুম করে আলোকিত কর ফেরি অরুণ কিরণ ধরা শ্রীচরণ পাপ তাপ যেতে হেউ দূর পাপ তাপ যেতে হেউ দূর জয় জয় সুন্দর সার গগন মন জল নিধি পবন করে জয় গান নিরন্তর করে জয় গান নিরন্তর জয় জয় সুন্দর সার জয় জয় সুন্দর সার জয় জয় সুন্দর সার জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ध्येय ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ध्येय, ଯୋଗୀ ମାନେ କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ। त्रैलोक्य जानी भूतानि तानि सर्वत्र देवता, देह ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆତ୍ମା। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ध्येय ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭଜନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରି ଭଗବାନ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ଦେବତା ଓ ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାକାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସପୋଜ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛୁ, ମନେକର ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସାକାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କରୁନାହୁଁ, ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରହି ଆମ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବନାଟା ରଖିକି ଚଳିବା। ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ପୋଷଣ କରିବା, ସେଇ ଭାବନାଟା ରଖିକି ପୋଷଣ କରିବା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିନାହୁଁ, ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ। ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ବହିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଢା ହଉଥିଲା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମନେ ଥିବ ଯେ ଭାବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, କଥାରେ କହନ୍ତି ଭାବ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଉ ତମ ହୃଦୟର ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟର ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବର ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେଇ ଗୋଟା କହୁଛି ଭାବ ବିନିମୟ। ତମ ହୃଦୟର ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବ ବିନିମୟ। ସେମିତି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା ହବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହବ
ସେ ବିଶେଷତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସାକାର ଭଗବାନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ କିଭଳି ଅମାନି ଆତ୍ମଗରିମାହୀନ ହୋଇ ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ନିଚ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଭଗବତ ଭଜନ ପୂଜନ କରିପାରିବେ, ବିଶେଷତଃ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ କିଭଳି ଜୀବ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ମନକୁ କ୍ରମେ ତଦ୍ଗତ କରିବା ବା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନିରତ ରହିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? କେମିତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ମନକୁ କ୍ରମେ ତଦ୍ଗତ କରିବା, ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମାମୟୀ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓ ଭଗବତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ସାଧକଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବତ ବିଷୟକ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ବା ମାଦକ ରସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଦକ ରସ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବା ଯୋଉଟା ଥରେ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଲା ମାଦକ ରସ। ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଅବକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେବନ କରନ୍ତି, ନ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ। ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ନ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଝିମଝିମ ହେବ। ଆମର ଗୋପୀ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ପୁରୀରେ, ସୁଆର। ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୋଠ ଭୋଗ ଦୋକାନ, ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଲାଗିଛି। ସେଟା ସେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ସୁଆର ସେ ଥିଲେ, ସେଟା ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ କୋଠ ଭୋଗ ଦୋକାନ। ସେ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାବେନି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ 2-3ଟା ଯାତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପଳେଇଥିବେ କୁଆଡେ କୋଣାର୍କ ଫୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି କୋଣାର୍କ ଫୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥିବେ, ପଳେଇଥିବେ। ପଳେଇକିରି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ କିଏ ଗୋଟିଏ ପାନ ଖାଉଥିବ, କୋଉଠି କିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବ, ଚାହା ପିଉଥିବ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖଟି କରିଦେଇ ତାଙ୍କ କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଅହରହ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ପକେଇବେନି? ପକେଇବେ। କେମିତି ନା, ତାଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ସମୟରେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଅବସର ସମୟ ପାଇଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିଲେ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଏବେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପାଖରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ କୋଉଠି ଶଗଡରେ, କୋଉଠି ଚାଲି ଚାଲି, କୋଉଠି କାରରେ, ତ ସାରା ଓଡିଶାରେ ସଂଘ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାଇ ନୀରବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଗପୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଲିଜ ରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ନିଜ ନାଁରେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ କହିଲେ ତମକୁ କିଏ ପଚାରିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁନ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ନୀରବ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ। କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଟା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଟା ଚାଲିଛି, ମଣିଷର କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯାର ଭିତରେ ନାହିଁ ତାର ବାହାରେ ନାହିଁ, ଯାର ଭିତରେ ଅଛି ତାର ବାହାରେ ଅଛି। ଯଦି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସବୁ କଥା ଗୁଡାକରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି, ସଂସାରୀ ଜୀବ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପକାନ୍ତୁ, ସେ ହୁରୁଟିକିରି ସେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସଂସାର କଥା ହିଁ ପକେଇବ। ନାଇଁ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଉଥିଲେ କାରରେ, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ଥିଲା, କିଏ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ କଥା ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ସେଠି କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଚ୍ଛା କାରରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଭାବଟା ଆଜ୍ଞା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ନା। ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ, ବୋଧେ ସନାତନ ରଥ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି, କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିଲି, ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଣୀ ଭାଇ ନା, ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ କଥା, 83 ମସିହା ପରେ, 83 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପରେ, 83ରୁ 85, ଯୋଉ ସମୟ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ପଡିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଭାଇ ସଂଘ କଥା ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ପୁରା ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ହଲେଇ ମନା କଲେ। ହଁ ମନେ ପଡୁଛି। ହଁ, ଭାଇ ସଂଘ ମନେ ପଡୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲେ। ଭାଇ ଠାକୁର ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି? ନା। ହଁ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାଟା କହ୍ନେଇ ଲାଗି ଗାଏ ଦୁଆଳ, ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଭାବୁ। ସେଟା ତ ଭାଇଙ୍କର କଥା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କଠୁ। ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି,
2-3 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅପରାଧ ହବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିଲେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଦଳ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କଣ ମନେ ପଡୁଛି, ଠାକୁର ସଙ୍ଗ ମନେ ପଡୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଠାକୁର ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ, କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ନାମ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ। ମାନେ ବହୁତ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ସେମାନେ, ବହୁତ ତ୍ୟାଗ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ତଥାପି ଶେଷ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ କିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ସୁପର ଷ୍ଟେଜ କୁ ହଁ ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଅଛି କଣ ନା, କହ୍ନେଇ ଲାଗି ଗାଏ ଦୁଆଳ। କର୍ମଟା କରୁଥିବ, ସେବାଟା କରୁଥିବ, ସେବା ମୂଳରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନଥିବ, ସେବା ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯଦି ଠାକୁର ନଥିବେ, ଆମେ ଏଠି ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ। ପାଠଚକ୍ର ଯଦି କରୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅହମିକା ରହିବ, ଭଲ ବୁଝେଇ ଜାଣିବି, ସେଇ ଲାଳସାରେ ମୋ ଦେଇ ଆସି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଇଏରେ, ତାହେଲେ କଦାପି ମୋର ଅବସ୍ଥା ମତେ ଏଇଭଳିଆ ହବ। ମା ଲୀଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଭାବନାଟା ଦିଶିଆ ରହିବ। ସସ୍ମିତା ମା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଦିଶିଆ ରହିବ। ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇ, ମତେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଧାନ କି ଆମର ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରହିଲା, ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାକୁ ନେଇଯିବା, ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଦର ଦେନ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରହିଲା, ଯୋଉ କଥାଟା ପ୍ରିୟମଲ ମା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କହନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଚଷୁକୁଟା ଦୋଷ ବିଫଳ। ସବୁ କଥା ଥିବ, ମୂଳରେ ଯଦି ଠାକୁର ନଥିବେ ସେଟା ଚଷକୁଟା ହଦିଶ ବିଫଳ। କିଛି ନଥିବ, ମୂଳରେ ଯଦି ଠାକୁର ଥିବେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଣ କଥାଟି ନା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମାନେ ସେ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କନିଅର ଫୁଲ ନେଇକିରି ପର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ କନିଅର ଫୁଲ ନେଇକିରି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଗ୍ରହରେ ଥୋଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ସେତିକି ତାଙ୍କର, ସେତିକି ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧନା। ସେ ଘର ପୋଡିଗଲା ତାଙ୍କର ଥରେ, ସବୁ ପୋଡିଗଲା, ସେ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା ସେମିତି ଅଛି, ସେ ଏତେ ନିଆଁ ଭିତରେ ସେ କନିଅର ଫୁଲଟା ବି ସତେଜ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ଉପଚାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଟା ତ ଭାବ ଜଗତ କଥା, ତା ବୋଲି କଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେନି ତାହା ନୁହେଁ। ମାନେ କହିବା କଥା, ସବୁ ଥିବ, ସବୁ ଉପଚାର ଥିବ, ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ମୂଳ ଭାବନାଟା ଯଦି ଠିକ ନଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା ବୃଥା। ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ମୂଳ ଭାବନାଟା ଯଦି ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ। କଥାଟା କହିବା କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କଥାଟା ସେ ମୂଳ କଥାରୁ ଆମେ ଡେଭିଏଟ କରିଗଲେ। ଯାହା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସେହି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଭାବ ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଅଥବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଷ୍ଟବୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବା ଅଥବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଷ୍ଟବୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଭିତରେ ଯାଇକି ଭାରି କଷ୍ଟିଆ କାମ, ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମନଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ କାମଟି କରିଦେବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବେତନରେ ରହିକି ସେବା ଶିଖୁଥିଲୁ, ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ସେବା ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲୁ, ସେ କଣ ନା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ଏମିତି ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଦୈବ ଗୁଣ ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇକି ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିଦବ। ନହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ନଥିବ, ତରତର ହବ, ସେବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଳତା ହବ। ସେଇ କଥା, ସେଇଟା ମନଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବାନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କରିବ, ହେଲେ ତା ସେବାଟା ଆଉ କଷ୍ଟବୋଧ ହବନି। କିଞ୍ଚିତ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଏହି ନିବୃତ୍ତି ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚଳିପାରିଲେ ମନ ଏପରି ଭାବରେ ସୁଗଠିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ମୂଳକ ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଭକ୍ତ ସାଧକଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ ସୂଚକ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ସୁଖକର ବୋଧ ହବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତମକୁ ତାଙ୍କରି କଥା ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନ ରସିବ, ସେତେବେଳେ
ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଲେ ସାଧକ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକାଗ୍ର ବା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସୁଅଛି। କଣ ନା ଘଡ଼ିଏ ସେ ନାମ ଭୁଲି ରହିତ ମନ ପାରିଲି ଅବଶ କଲା ସେ ନାମ ଦେଲା ସବୁ ଭୁଲାଇ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ ରସରେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ନ ରସିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବେ ତମ ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମତେ ପାଇବା, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ସାଧକଙ୍କର ମନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବ ଧାରଣ କରିବ ସେହି ପରିମାଣରେ ସାଧକ ଭଗବତ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତିର ସୀମା ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଚିତ୍ତଟା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ସେ ସେତେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବେ। ଠାକୁର ମତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସଂଘ ସେବକ ଷୋଡଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ସେବକ। ସେଇ କଥାରେ ସେଇଠି କଲେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ ତମେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେତେ ପଶି ପଶି ଯାଉଥିବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଧା ବିଘ୍ନ ରୂପକ ଯୋଉ ତମକୁ ଯୋଉ ସଂସାର ଆଡକୁ ଟାଣୁଥିବ ସେ ଆଉ ଟାଣି ପାରିବନି। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶି 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 ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ। ସାଧକଙ୍କ ମନ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭଗବତ ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବ ସେହି ପରିମାଣରେ ସାଧକ ଭଗବତ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତିର ସୀମା ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ତମେ କାମଦାମ ଥାଏ ଦୌଡୁଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ସାଧକଙ୍କର ଆଉ ପତନର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସାଧକ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସାଧକ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଭାବରେ ବୁଡି ରହି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ମୂଳରେ କେତେ ଗୁଡେ ଅନ୍ତରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାଧକଙ୍କୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ଡେଭିଏସନ ବା ଅନ୍ତରାୟ ଆସିବେ। କଣ ନା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଅସତ ପ୍ରକୃତି ସାଧକଙ୍କୁ ସାଧନ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଥିବ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଯାଉଥିବ ସେ ସମୟରେ କଣ ନା କିଏ ଆସି ତମ ସଙ୍ଗେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବ କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରକୃତିଟା ଜାଗୃତ ହବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବା ମୂଳରେ କେତେ ଗୁଡେ ଅନ୍ତରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସହମତ ଭାବରେ ଆସିକି ସାଧକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କଣ ନା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଅସତ ପ୍ରକୃତି ସାଧକଙ୍କୁ ସାଧନ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ସେହି ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୋଇ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣରେ ସେଥିରୁ ପୁନରାୟ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଭଗବତ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଥରେ ସେହି ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଲାକାଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ଆଉ ମାୟା ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କର ନା ଅହରହ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କର, ଅହରହ ତାଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତା କର, ଅହରହ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କର, ଅହରହ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ କର। ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛ ମାନେ 24x7 ତମେ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ମଗ୍ନ ରହ। ଏଇ କଥା କଲେ କଣ ହବ ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଭଗବତ ପୁରୁଷାକାର ଯୋଉଠୁ ଶେଷ ଭଗବତ କୃପାର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଗୁରୁ କୃପାର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଉଠିକିରି ସାଧନ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଅହରହ ଚିନ୍ତା ଆଲୋଚନା କରିକି ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରଖିବା ଯେ ପୁରୁଷାକାର। ଯୋଉଠି ପୁରୁଷାକାର ସରିଗଲା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ସେଇଠି ତାଙ୍କ କୃପା ବା ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଫର୍ଟଟା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜିରୋରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ନା ସେ ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ଦେବେ, ଏଇଭଳି ସଙ୍ଗୀ ଆଣିକି ଜୁଟେଇ ଦେବେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ସୁବିଧା ହବ ବା ନିକଟତମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିବ, ସତୀର୍ଥ ମାନେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ଥିବ ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି ଏବେ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଯୋଉ ନୂଆ ଘର ଆମେ ବନେଇଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଲା ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପଡ଼ ହେଇଗଲା ବିନା କାରଣରେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ଚାରିପଟ ଏକଦମ ନିରୋଳ ପରିବେଶ। ପ୍ରଥମେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା
ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପରିବେଶଟା ଠାକୁର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପଢାପଢି କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସଙ୍ଗ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଳ ପରିବେଶ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ, ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ। ମା ଯୋଉଟା କଥା କହିଲେ ସେ କଥାରେ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠାକୁର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ସେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ସେ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ଦେବେ, ସେ ଆତ୍ମୀୟଜନରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇବେ, କଲା ଲୋକଟା ତ ଆମେ ନା, ତାଙ୍କ କଥାଟା ପକେଇବା ଲୋକଟା ତ ଆମେ ନା। ସେ ମାନେ ମା କହିଲେ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ତମ ଘରର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ରଖିବେ ବା ଆଶ୍ରମ ଇଲାକାରେ ତମକୁ ଜନ୍ମଦାନ କରିବେ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋର ଅନୁଭବ, ଏବେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଟପିକଟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି। ସେଟା ମୁଁ ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ମତେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ପାଟି କଲେ, ମାନେ ଭାରି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ସେ କଥା ଜଣେଇଲି, ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ମୋ ଚିତ୍ତ ଯେମିତି ଉଦ୍ବେଳିତ ନ ହଉ, ମତେ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନେ ସେ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ଯୋଉ ପାଟି କଲା, ମତେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯାହା ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସେଇ କଥାଟି ମନେ ପଡିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ କି ଭାଇ? ହଁ, ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କଣ ନା, ସେ ସମୟରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମର ତାଙ୍କ କଥାଟା ସ୍ମରଣ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ କି କାହାର ଅସଙ୍ଗତ ରକ୍ଷା ହେବାରେ ଆମ ଚିତ୍ତଟା ବିକୃତ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ନିହାତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନାଇଁ ହଁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଯେ ଆମେ ସେ ମୁଁ ସମୟରେ ତାପରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହଉଛୁ କି ନ ହଉଛୁ, ସେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୟଗୁରୁ। କଣ, ହଁ କଣ ହେଲା ନା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ସମୟରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର କିଛି ମୋ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଭାଇ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଯାହାଙ୍କ, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ମାନେ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ନିଭୃତ କନ୍ଦରରେ ଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସୃଷ୍ଟାଦେଶୁ ସମର୍ଥନ୍ତେ କେବଳମ ଗୁରୁ ସେବୟା, ଯାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସାଧୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମିଶନ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କଣ ବୁଝିବେ? ସିଏ କଣ କଣଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବଶତଃ କଣ କିଛି କୋଉଠି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ନା ଆମେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବାଟରେ, ବରଂ ସେ କଥାଟା ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାର ଫଳରେ ଭାଗି ହେଲେ। ପକତା ଶ୍ରୋତା ବେନିଜନ ଉଭୟ ସମ ଭାଗିଜନ, ଆମେ ବରଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା ତା ସେ ପରିସର ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ। ଆମେ ସେଥିରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇ କଥାଟା ଠାକୁର ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ପକେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ନିକଟରେ ଆସୁଛି, ସେ ନିକଟରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠାକୁର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ସେହି ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୋଇ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣରେ ସେଥିରୁ ପୁନରାୟ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଭଗବତ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଥରେ ସେହି ସୀମା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଲାକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ହେଲେ ବିଷୟ ଆକର୍ଷଣରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବତ ପଥରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାୟା ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ଭଗବତ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହେବା ଅତିଶୟ ସହଜ, ପୁଣି ଅତିଶୟ କଠିନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧକଙ୍କୁ ରୁଚିକର ବୋଧ ନହେଲେ ଭଗବାନ ସେହି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସାଧକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଧକଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର ବୋଧ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସାଧନ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାଧକଙ୍କୁ ରୁଚିକର ବୋଧ ନ ହେବ,
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାଧକଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରିଦେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ କ୍ଷଣି ହେଇଗଲା ସେ କ୍ଷଣି କରିଦେବେ ସାଧନ କ୍ଲେଶ। ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସେବା ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ସାଧକ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସାଂସାରିକ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବ ଯେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଲାଭ ହୋଇଅଛି। କଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ସାଧକ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସାଂସାରିକ କ୍ଷତି ହେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସାରରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ପରୱା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବ ଯେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଲାଭ ହୋଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଛି ଭକ୍ତି ବି ଲାଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ସାଧକ ତାଙ୍କର କୃପାଶକ୍ତି ସୀମାରେ ଭିତରେ ଉପନୀତ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାଶକ୍ତି ସୀମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘସେବୀ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଭାବ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମିନିଟିକରେ ବା 2 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବନି, କେମିତି ହବ, ଦିନକରେ ବି ତ ହବନି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମତେ ଟିକେ କୃପା କର, ମତେ ଟିକେ କୃପା କର, ମତେ ଟିକେ କୃପା କର, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁରୁ ନାରାୟଣ କରି ନିବେଦନ থাকে যেন মন তব শ্রীচরণে, আমি অতি দিନ ଭଜନ ବିହୀନ, କୃପା କର ପ୍ରଭୁ ତବ ନିଜ ଗୁଣ, କହୁଛି ତମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୋଉ କୃପା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜଣେଇଲେ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେଲେ ଏଇ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଭାବ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରତ ହେବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନଶ୍ୱର, ଏହି ଜଗତରେ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୁତରାଂ ଏ ଜଗତ ଦୁଃଖମୟ, ଏଠାରେ ଆଗମନୀର ଆନନ୍ଦୋତ୍ସବ ସହିତ ବିଜୟାର କ୍ରନ୍ଦନ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ଦୁଃଖ ସହିତ ନବସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ବିଜୟ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦେହ ନାଶ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ଯେ ତାହାର ବିଶେଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ଏହା ବିଚାର ନ କରି ଆମେ ହତାଶ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞ ନିହିତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ବା ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିଥି ସେବା ବା ନୃଯଜ୍ଞ ଋଷିମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି। ସର୍ବଯଜ୍ଞ ମୂଳରେ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ନିହିତ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବହୁ ଦୁରୂହ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯଜ୍ଞ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ଯଜ୍ଞ ସାଧନ ଫଳରେ ମାନବ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତ୍ୟାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବ ସେବାରେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ନିହିତ, ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃଯଜ୍ଞ ସମାପନରେ କିଭଳି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗବଳ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବିଧ ରାଜସେବାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଏଇ ନୃଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନୃଯଜ୍ଞ ନୃ ଅର୍ଥ ନର
ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଟା ରହିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଟିକେ ହଉ, କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ହଉ, ବା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦବା, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ, ଆଉ ଟିକେ ନିହାତି ଜୀବ ସେବା ଟା ରହିବ ଏଭ୍ରିଡେ। ମାନେ ଯାହା ତ ଆମେ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ପର୍ସନାଲ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଜୀବ ସେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର କିଛି ତ୍ୟାଗ। ଜୟ ଯାଉ ଯାଉ ନିହାତି ରୂପେ ଜଜ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ହଣା, ଜଜ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଜଜ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦବା। ଦବା ମାନେ ଏମିତି ସେମିତି ଦବା ନୁହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅନ୍ୟକୁ ଦବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ତ ସେଇ ଭାବନା ରଖିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର ନା ନିୟମ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ କର। ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ନିୟମ ପଞ୍ଚକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ ନିୟମ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମ ଜଗଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନଟା ବଳିବ। କଣ ନା ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣ ନା ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହାକୁ ଟିକେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ମାନେ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପରର ଉପକାର କରି ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବ। ଯେ ଜୀବକୁ କୃପା କରି ଶିଖି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବ। ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପରାପର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାବ ପୋଷଣ, ଭଗବତ କୃପାଟା ମିଳିବାଟା ସହଜ ହୁଏ। ସେଇ କଥା ହଉଛି ନୃଯଜ୍ଞ ବା ଯଜ୍ଞ ସବୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ମିଳେ ଗୀତା ଫିତାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜୟ ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ, ପ୍ରେମ ବୋଲି ସାର ଯାହାର ନାମ, ପ୍ରେମ ବୋଲି ସାର ଯାହାର ନାମ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ। ସାଥୀ କଲେ ଆଖିର ଝର, ପାଶୋରିଲେ ମନ ମୁକାର, ସାଥୀ କଲେ ଆଖିର ଝର, ପାଶୋରିଲେ ମନ ମୁକାର, ମାୟା ମୋହ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖୋଜିଲେ, ମାୟା ମୋହ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖୋଜିଲେ, ଖଣିରୁ ମିଳିବ ପ୍ରେମ ରତନ, ଖଣିରୁ ମିଳିବ ପ୍ରେମ ରତନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ। ପ୍ରେମ ପାରାବାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯେହୁ ପହଁରି ପାରେ, ପ୍ରେମ ପାରାବାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯେହୁ ପହଁରି ପାରେ, ସେ କା ପାରିବ ଗଣ୍ଡରୁ ଅଟାରି, ସେ କା ପାରିବ ଗଣ୍ଡରୁ ଅଟାରି, ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠିଆ ସେ ରଙ୍କ ରତନ, ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠିଆ ସେ ରଙ୍କ ରତନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ସେ ଧନ।
ডাকি আনি মন চোরକୁ দিদিনিଆ ঘর ধনକୁ ডাকি আনি মন চোরକୁ দিদিনিଆ ঘর ধনକୁ সম্পিলড়াই যে বদଳରେ তার সম্পিলড়াই যে বদଳରେ তার অকলন নিধি প্রেম সে ধন্য অকলন নিধি প্রেম সে ধন্য সহজে কি মিলে সে ধন সহজে কি মিলে সে ধন প্রেম বলি সার যাহার নাম প্রেম মালা গলে ঝুলাই প্রেম গীত গাই যে বাই প্রেম মালা গলে ঝুলাই প্রেম গীত গাই যে বাই শিখা প্রেমিক রসিক সুজান শিখা প্রেমিক রসিক সুজান গুরুদাস পূজে তার চরণ গুরুদাস পূজে তার চরণ সহজে কি মিলে সে ধন সহজে কি মিলে সে ধন প্রেম বলি সার যাহার নাম প্রেম বলি সার যাহার নাম সহজে কি মিলে সে ধন সহজে কি মিলে সে ধন সহজে কি মিলে সে ধন জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାର ହିଁ ସେବକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିୟତ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ସାଧନାରେ କେବେ ହେଲେ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ନାନାବିଧ ପ୍ରତିକୂଳ ବୃତ୍ତି ଏହି ସାଧନରେ ବାଧାଜାତ କରାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଗୁଣର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲୁଅଛି। ସାଧକମାନେ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଓ ଗୁରୁକୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିରୋଧୀ ବୃତ୍ତିକୁ ସଂଯତ କରି ସାତ୍ଵିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନ କରିବାର ନାମ ସାଧନା। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ କାଢିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦରକାର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଇନିସିଏଟ୍ ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ଅବିଚଳିତ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ସୁତରାଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ନିୟତ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ନିୟତ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ କଥାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଶରେ ନ ଯାଉ, ସେଇ ପାଶରେ ନ ଯିବା ଯୋଉ ଭାବଟା ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ସାଧନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତ ଠାକୁର ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଏଇ ଭାବଟା। ଆଜି ବି ପଚାରିଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିଲେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆପଣ ତ ପାଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧନ, ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ସାଧନ, ଏଇଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାଲି ବି ପଚାରିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ପଚାରେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ସେ। ଇଭିନ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୋଇଥିବି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ତେବେ ବି ସେ କଥାଟା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ଶୋଇକି ଉଠେଇ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ, ସେ ନିଦରେ ବିଳି ବିଳେଇକି ସେ କଥାଟା କହୁଥିବ। ସେ ଗୋଟା କହୁଛି ନିୟତ ସ୍ଥିତି।
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟାବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ନିୟତ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଦରୁ ବିଳି ବିଳେଇକି ବି ସେ କହୁଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ସାଧନା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ବା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଧନା ପଥରେ ବିବିଧ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ବା ସେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ହଉଛି ସାଧନା। ସେ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବିବିଧ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟାଧି, ସ୍ତ୍ୟାନ, ସଂଶୟ, ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ, ଅବିରତି ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ କେବଳ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଓ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କୃପାର ସଂଯୋଗ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବନ୍ଦନା, ପୂଜା ପାଠ ପ୍ରଭୃତି ଏକାନ୍ତ କରଣୀୟ। ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ କୃପାର ସଂଯୋଗ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ବନ୍ଦନା, ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକାନ୍ତ କରଣୀୟ। ଦୈବୀ କୃପା ନିମିତ୍ତ ଦେବତା ଆରାଧନା ବା ଦେବଯଜ୍ଞ ସାଧନର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଆକର୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସେବା ନିରତ ହେବାକୁ ପଡେ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକତତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଯାହା ସ୍ୱଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିୟତ ଅବସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ତାହାର ନାମ ଏକ ତତ୍ୱାଭ୍ୟାସ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ବିଶେଷତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଅତିଶୟ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଐହିକ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥଲାଭ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, ପାରମାର୍ଥ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ଦୀକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁର ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଶିକ୍ଷା କୁଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେନି, ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରେନି, ସେ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କୁଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ମାନବ ଅସୁରତ୍ୱ ବା ଅହନ୍ତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। ସେ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ଆସୁରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଅସୁର ଭାବ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସୁରିକ ଭାବରେ ସୁଖ ନାହିଁ, କେବଳ ରହିଛି ଦୁଃଖ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସୁରିକ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଧର୍ମ ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂସାର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳରୁ ଧର୍ମହୀନ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଧର୍ମହୀନ ଶିକ୍ଷାରେ କେବେ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସୁରିକ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ପଶୁ ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଫଳରେ ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଦେବ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା ମାନେ ଧର୍ମ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସିନା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ତାହା ଅନୁକରଣ କରନ୍ତେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିବୃତ୍ତି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଲେ ସାଧକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ଗତି କଲେ ଯେତେ ଧନ ଆଉ କ୍ଷମତା ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆସୁରିକ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବ ଭାବାପନ୍ନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନ ମାତ୍ର। ଯଦି କେହି ଇହ ଜୀବନରେ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରି ପର ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠକ ମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ସାଧନ ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଗ ସାଧନ ନ କଲେ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବାହରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପଶୁବୃତ୍ତି
ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ, ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଇଛୁ। ଖାଇ ପିଇକିରି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଜୀବନଟା କଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ନିବୃତ୍ତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ ପରେ ମାନବ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛି। ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନବ କଳିବର। କଣ ନା ଦେବତା ଆମର ଉପରକୁ ଯେତେ ଯୋନି ଅଛନ୍ତି, ଦେବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ରହିଲେ, ତଳକୁ ଯେତେ ରହିଲେ କଣ ନା ଅସୁର ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇଏ ରହିଲେ। ଏଇ ଉପର ଯେତେ ଯୋନି ତଳ ଯେତେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ୟାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବା ସାଧନ ଉପଯୋଗୀ ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଟାକିକି ଥାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଟିକେ ସେବା କରିବୁ ବା ସାଧନା କରିବୁ। ସବୁବେଳେ ଟାକିକି ଅନେଇଥିବେ। କେତେବେଳେ ସେ କାହା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପସନ୍ଦ ହେଇକି ବଡିଟାକୁ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଅତି ସୁଲଭ। ସୁଲଭ ଏଇଥିପାଇଁ କି ନା ଭଗବତ ସେବାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ଗୁରୁ କୃପାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାଟା ବା ମାନେ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ସୁଲଭ। ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏଇଟାକୁ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭରେ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ନର ଶରୀରଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନ କରି, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ନ ଚଳିକି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟୟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ବୃଥା ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମନୁସ୍ମୃତିରେ ମନୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ମଦ୍ୟପାନ ଏଇ ସବୁରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ଚ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନ ଚ ମୈଥୁନ, ଏଇ କୌଣସିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୃତିରେ ଏସା ଭୂତାନାଂ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଭୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଜୀବର ପ୍ରକୃତି। ନିବୃତ୍ତି ଚ ମହାଫଳ, ନିବୃତ୍ତିସ୍ତୁ ମହାଫଳ। ନିବୃତ୍ତି ଚ ମହାଫଳ ଚବାଷ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲା, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲା, ସେ ଫଳ ନୁହଁ ମହାଫଳ ପାଏ। ଆଉ ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ହଉଛି ଗେଟୱେ ଟୁ ହେଭେନ ଅର ହେଲ। ଏଇ ଜୀବନଟା ସାଧନ ଶରୀର, ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ହିଁ ହେଇପାରେ, ଆଉ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶରୀରରେ ହୁଏନି, ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗଲେ ସାଧନାଟା ହୁଏନି। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ଯୋଉ ଆମେ ହଁ ସାଧନା ମନୁସ୍ମୃତିର ଶ୍ଲୋକରେ ଠାକୁର ଯୋଗୀ ଗୁରୁରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଥିରେ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଦୋଷଟା ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସମାନ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭୋଗ ଲାଳସାରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନର୍କକୁ ଆମର ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବ। ସେ କେତେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେସ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା ଯେ ମାନବ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସାଧନ ନିମିତ୍ତ, ଭଗବତ ସାମିପ୍ୟ, ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେଇ କାମଟା ସେ ନ କରିବ, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ନା। ଆଗରୁ ଅବୁକିଂ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବହୁ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ ପରେ ମାନବ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସାଧନ ଯୋଗ୍ୟ ଦେହ ଲାଭ କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ମାନବ ଦେହ ଲାଭ କରି ଆଉ କେବେ ପଶୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପାଶବ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ହୋଇଅଛି। ପଶୁ ବୃତ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ପରିଣାମରେ ବିବିଧ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ମାନେ ପାଖରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କଣ ନା, ଯିଏ ଯେତେ ବିଷୟୀ ସେତେ ଦୁଃଖରେ, ଯିଏ ଯେତେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆକର୍ଷଣ ପଡିଛି ସେ କଣ ସେତେ ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ବି ଯେବେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିପାରି ବେଳେବେଳେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତିରେ ମାତି ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପନ୍ଥାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛୁ, ଏମିତି କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଟା ମାଡି ବସେ? ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବର କଥା ନା। ଆମ ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଦେଖା ଶୁଣା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ପରବଳ ରିପୁ ବଳ କବଳେ ପଡି ତବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଥ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆମ ମନରେ ନ ଆସିକି ଆମେ ବିଷୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମାତି ଯାଇଛୁ, ସେବେ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମାଡି ବସେ? ବା ଯିଏ
ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ସଂସାରର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ଆକର୍ଷଣରେ ମାଡ଼ି ବସି ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଦୁଃଖମୟ ହଉନି? ଠାକୁର ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯିଏ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଯିଏ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବନି। ରାଜା ରାଣୀ ଠାରୁ ଭିକାର ନିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଭାବ। ଏହି ବୃତ୍ତିର ଅନୁସରଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁଖ ଲାଭ ହୁଏ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ପରିଣାମରେ ବିବିଧ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କାମନା ହିଁ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବ। ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେ ଅଧିକ କାମନା ବାସନା ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତର ସ୍ରୋତ ସେତିକି ଅଧିକ। ଏହି କାମନା କଳୁଷିତ ଚିତ୍ତକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ବିଦ୍ୟମାନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେହ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସଂସ୍କାର ନାଶ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ। ସଂସ୍କାରଟା ନାଶ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର, ସଂସ୍କାରଟା ବା ପ୍ରାରବ୍ଧଟା କ୍ଷୟ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଥୱେଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ। ଜୟ ଥାଉ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପଡ଼େ। ଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅଗତିର ଗତି ପରାଣପତି ତୁ ଏକା ଗତିର ଗତି ନାହିଁ ତ ବିନେ କେହି ଜଗତେ ମୁପତି ନାହିଁ ତ ବିନେ କେହି ଜଗତେ ମୁପତି ପରାଣପତି ତୁ ଏକା ଅଗତିର ଗତି ପରାଣପତି ତୁ ଏକା ଅଗତିର ଗତି মিছ মায়া ঘোর ঘারে নিরন্তর মিছ মায়া ঘোর ঘারে নিরন্তর কি দিবস কি বারাতি কি দিবস কি বারাতি পিতা মাতা মোর বান্ধব সদর পিতা মাতা তোর বান্ধব সদর সভিয়ে সুখর সাথী সভিয়ে সুখর সাথী পরাণপতি তুই কাগতির গতি পরাণপতি তুই কাগতির গতি ভজনে পূজনে নাম গুণ গানে ভজনে পূজনে নাম গুণ গানে অসকত দিন রাতে অসকত দিন রাতে ଜାଣୁଛି କେବଳ ତୁ ଏକା ସମ୍ବଳ ଜାଣୁଛି କେବଳ ତୁ ଏକା ସମ୍ବଳ ତେବେ କେ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ପ୍ରଭୁ ତେବେ କେ ଚଞ୍ଚଳ
ଏତିକି ମାତର ପଦ ତଳେ ତୋର, ଏତିକି ମାତର ପଦ ତଳେ ତୋର, ମାଗୁଣି ମୋହର ନୀତି, ମାଗୁଣି ମୋହର ନୀତି। ଧନ ଜନ ମାନ ସବୁ କାରଣ, ଧନ ଜନ ମାନ ସବୁ କାରଣ, ଦିନ ଯାଉ ତୋତେ ଚିନ୍ତି, ଦିନ ଯାଉ ତୋତେ ଚିନ୍ତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି। ନ ଯାଉ ପାଶୋର କ୍ଷଣ ହେଲେ ମୋର, ନ ଯାଉ ପାଶୋର କ୍ଷଣେ ହେଲେ ମୋର, ପଦରୁ ତୋର ଭକତି, ପଦରୁ ତୋର ଭକତି। ଭବ ଜଳ ନିଧି ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଭବ ଜଳ ନିଧି ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଭିଖ ମାଗେ କରପାତି, ଭିଖ ମାଗେ କରପାତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି। ନାହିଁ ତ ବିନେ କେହି ଜଗତେ ମୁକତି, ନାହିଁ ତ ବିନେ କେହି ଜଗତେ ମୁକତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି, ପରାଣପତି ତୁଇ କାଗତିର ଗତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ବିନିମୟ ଆଉ ଲୀଳା କଥା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇବା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କେଉଁଭଳି ସେ ପଥରେ ଗତି କଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଏକ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଆମ ନିଜ ଭିତରେ। ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ 24ଟି ସୂତ୍ର ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ନିରମା, ଆମର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କର ମଦର ଯେ ନିରମା, ସେ ଏକ ବହି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ବହି କୋଉଠି ମିଳୁଛି ମୋର ନଲେଜରେ ନାହିଁ। ସେ ବହିଟି କିଣିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଗବାନ କେମିତି ମିଳନ୍ତି ନା ଅବ୍ୟାବୃତ ଭଜନାଥ। ଅବ୍ୟାବୃତ ଅର୍ଥ ନିରନ୍ତର, ନିରନ୍ତର ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଚି ରଖିବା, ଅବସର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଂସାର କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତା ଫାଙ୍କେ ଫାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ଯୋଉଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସଂସାର କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ମନର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥାଅ। ମନ ନୟନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଉ ବା ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ଚାଲିଥାଉ। ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଗଠନ କଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ବା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଲୀଳା କଥାରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ୍ଵ ଆଉ ବିଶ୍ୱତଶ୍ଚକ୍ଷୁ, ବିଶ୍ୱତଶ୍ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି। ଏହାରି ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ରଖିବା।
ଆମର ଝାରସୁଗୁଡାର ସମ୍ମାନନୀୟ ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନବକିଶୋର ନାୟକ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କାହାଣୀ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଥିଲେ, ଆମର ଏବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଦେହ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନାରାୟଣୀ ମା ଆଉ ଆମର ସୁରବଳା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଲକାତା ଛାଡି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ସତୀର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଥିଲେ, ଉଭୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ନିକଟରେ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ନବକିଶୋର ନାୟକ ଭାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଶିଶିର କୁମାର ବସୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ନବ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ 5 ପାର୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେ ନବ ଭାଇଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଦାତା ସିଏ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କଥାର। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରେ ବାହାରେ ଏଥର ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଁର ହିଁ ଯାତ୍ରୀ, ସ୍ୱର କୁଜଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛେ ଆଉ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ନଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଇ ସ୍ୱରର ସ୍ୱାଗତିକାରେ କଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ ଲୀଳା କଥା, ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜି ସମୟର ଟାଇମ ଫ୍ରେମ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲୀଳାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତିସ୍ମର କାହାଣୀରୁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କୁ ଠାକୁର ବା ନୃପେନ ରାୟଙ୍କର ସାନ ପୁଅଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆଦରରେ ଡାକୁଥିଲେ ରବୁ। ଦିନେ ନୃପେନ ରାୟଙ୍କ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକ, ଠାକୁର ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କହିଲେ, ରବୁ ପଛପଟୁ ଦରଜାଟା ଖୋଲି ଦିଅ ତ। ଯେତେବେଳେ ସେକୁ ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ସାମ୍ନା ପଟୁ ବହୁତ ଭିଡ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପଛ ଦରଜାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କେମିତି ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଖୋଲିଦିଅ, 2 ମହିଳା ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଭରି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମୋ ନିକଟରେ ଅଜ୍ଞାତ। ହୁଏତ ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେଉଛି, ଆଭାସ ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ତୁମେ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଚାଲ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆଡୁ ନିଦାରୁଣ ଆଘାତ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଆଘାତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ କୃପା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେତେବେଳେ କାହା ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତବ ନୀରବ ବାଣୀ ହୃଦୟ ତଲେ, ଡୋବେ ନା ଯେନ ଲୋକେର କୋଲାହଲେ। ଏଇ ହୃଦୟରେ ତୁମର କଥା ସବୁ ଉଡେଇ ଛାଇ ସଂସାର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ତୁମର କଥା ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେପରି ମରି ନ ଯାଉ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଢିଥିଲି, ବଗୁଡାର ହରପ୍ରସାଦ ରାୟ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଚାଲିଥାଏ ଲଣ୍ଡନରେ। ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଣ୍ଡନରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯୋଗ ବଳରେ ହରପ୍ରସାଦ ରାୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣାଉଥିଲେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଦିନ ହାଉଡାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଗୃହରେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭୁବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ଭୁବନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ନିଃଶବ୍ଦ ପଦଧ୍ୱନିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଆସି ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଟିକେ ପଙ୍ଖାଟି ହାତକୁ ଦବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମୁହଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ କରି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କିଛି ନଥିଲା। ଆଖି ଠରରେ ବା ହାତରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଭୁବନ ମହାରାଜ ତ ଦବାକୁ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହଁ। ଏ ସମୟରେ ଠାକୁର ସେ ପାଖକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ, ଓକେ ପାଙ୍ଖାଟା ଦାଅ ଓ କିଛି କ୍ଷଣ ସେବା କରୁକ୍। ତାକୁ ଟିକେ ପଙ୍ଖାଟା ଦିଅ, ସେ କିଛି ସେବା କରୁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ଥରେ ବଦରପୁର ପଞ୍ଚଗ୍ରାମ ଦୁଆରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମାଣ ବସବାସ କରି ରହୁଥିଲେ କିଛି ଭାଗ୍ୟବାନ ଓ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଭାଇ, ମା ଓ ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବଦରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଠାକୁର ବସି ହୁକା ଟାଣୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳ ଦୁଇଟି ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ବିଧାତା ଗଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ଖୁବ କମନୀୟ ଆଉ କାନ୍ତ, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡିଲେ ଆଉ ଆଖି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଥର ଶ୍ୟାମଳୀ ନାଥ ମା, ସହଦେବ ନାଥଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ମହିମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଉଦୟ ପ୍ରଭା ମା ଆଉ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଧରଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଶୈଳବାରଙ୍କର ସେଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ଭିଡ ସେଦିନ ଥିଲା, ସେଇଦିନ ମନେ ମନେ ଫୁଲମାଳ ଧରି ଚକ୍ଷୁ ଜଳରେ ଭସାଇ କିଛି ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମା ମାନେ। ଆ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହି ଉଠିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଫୁଲମାଳ ଆଣିଛ କି? ଏଇ ଭିତରେ ମା ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦେଖେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ମତେ ପ୍ରାଣ ଭରେ ଡାକିବ ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ନାମ ଜପ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କୋଲକାତାରେ, ଏଇ କାଲକାଟାର ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ମତିଲାଲ ରାୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜୀବନ ଲେଖିଥିଲେ ଶିଶିର କୁମାର ବସୁ। ଶିଶିର କୁମାର ବସୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଆମର କଥା ସଂଗ୍ରହ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଗମାନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ଶିଶିର ଭାଇ ମତି ଭାଇ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କଲିକତା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେ ମୋ ହସ୍ତର ତୁଳସୀ ପାଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଫୁଲ ଭିତରେ ତୁଳସୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାମର ପାଳି ଆସିଲା, ଫୁଲହାର ଭିତରେ ତୁଳସୀ ଲୁଚେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେହ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଦେଇ କହିଲେ କି ଏନେଛିସ୍ ଦେ, କଣ ଆଣିଛୁ ଦେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଶିଶିର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରି ଲୋଟି ପଡିଲେ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ସେ ପଢି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଘରଟି କିଣିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଣକୁ ପୂଜା ପାଠ କରେଇଥିଲେ। ସେ ଘରର କିଛି ଦୋଷ ଥିଲା, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଣିକି ସେ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରେଇଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ କାଶୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବାର ସୁଧୀର ଭାଇ ସକାଳୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଖି ଦୁଇଟା ତାର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲା ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ, ପରେ ଠାକୁର ଏକଥା ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପଡି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ କଥା ନ ମାନି ତୁମେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମାରିଦେଲ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଘରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁମିଷ୍ଟ ତାମ୍ବୁଳ ପାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାନ ଦେବା ପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ପାନ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପାନ 2ଟି ନବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାମ୍ବୁଳ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭାରି କଠୋର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବାରେ। ସେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ମା ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଠାକୁର ତ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ସୁମିଷ୍ଟ ପାନ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଚୂନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଲାଲ ହବନି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କହିକି ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସଂକ୍ଷେପ କରିବା ମା, ନା ସଂକ୍ଷେପ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇଠି ସାରିଦବା ଭାଇ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଠାକୁର ରାଗିବେ, ଏଇ କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଶକ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଭାବ ଅପରିସୀମ, ଉଭୟର ପ୍ରଭାବ। ମାୟା ଶକ୍ତିର ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ, ଭଲ ପାଇବାର ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଯାଇକି ଲୁଚେଇକିରି ପାନ 2ଟି ଚୋବେଇ ଦେଲେ। ଚୋବେଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉପର ମହଲରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଠିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁର ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇକି ପାନ 2ଟାକୁ ଚୋବେଇ ପାଟି କୁଳି କରିକି ଧୋଇକି ସିଧା ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭୁବନ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ସମାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଭୁବନ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଭୁବନ ପାନଟା କେମନ ଲାଗଲୋ ରେ? ଆରେ ପାନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହା ଶୁଣି ଭୁବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଠାକୁର ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱତ ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଏଡାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଆହୁରି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ ବିଷୟରେ।
ଆଉ କିଭଳି ଠାକୁର କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୃହାସନରେ ତୁମେ ଠାକୁର ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମର ଯାହା କହିବା କଥା ଯାହାକି ଗୃହାସନରେ ହିଁ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆଉ ଏଇ ଗୃହାସନରେ ଜଣାଇଲେ ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତି ବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଜନ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବା। ତବ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବେ ଯখন ସେ କଥା କେମନ କରିବ ଗୋପନ সকল ବାକ୍যେ সকଲ କର୍ମେ ପ୍ରକାଶିବ ତବ ଆରାଧନା। ଜୟଗୁରୁ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଭୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପରମାଧ୍ୟାତ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆଜି ଆମ ଉପରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିକି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମୁନି ଭି ପନ୍ନଗିରି ବ୍ୟାପୀ ସୁରୀ ବା ସାପିତ ଯଦି କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟାତ ପାପୀ ଗୁରୁ ରକ୍ଷତି ପାର୍ବତୀ ଦେବକିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ପିତର ଯକ୍ଷ ଚାରଣ ମନୟୋପି ନ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ମାନେ ଅପରାପର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ଶରୀର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ନିକଟରେ ପାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଏହି ଦେହାବସ୍ଥିତି କାଳରେ ଆମେ ସୁଯୋଗଟି ହରେଇ ବସୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଆମର ବୋକାମି ହେବ। ଏ ଦେହାବସ୍ଥିତି କାଳରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଜୀବନ ଗଠନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗକୁ ହରେଇ ବସିବା ତାହା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆଉ କଥା କହିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ହେବାର ସମୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦେବାର ସମୟ। କି କେତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାବି ପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ତନ୍ମୟ ରହିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଜଗତିସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଅନେକ କଥା ତ ଆଲୋଚନାରେ ଇଏରେ କଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭାବନକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଭାବନ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ପରମାଧ୍ୟାତ୍ମ ଠାକୁର ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ଆମ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶେଷ ଗାନ। ଜୟ ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার মোর জগতে তার জীবনটি সার মোর জগতে তার জীবনটি সার পদে করে যে জুহার ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার দুনিয়ার মোহ মায়া ছুঁই না পারে জাগায়া গুরু নাম গাইবায়া যেহু নিরন্তর গুরু নাম গাইবায়া যেহু নিরন্তর তার জীবনটি সার তার জীবনটি সার ভকতিরে গুরু পদে করে যে
উদাসনে বসাই গুরুপদ পূজুথাই উদাসনে বসাই গুরুপদ পূজুথাই গলে যে দিয়ে লম্বাই মন ফুল হার গলে যে দিয়ে লম্বাই মন ফুল হার তার জীবনটি সার ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার পিপাসাটি মানসর নিরত ত্রুপত যার পিপাসাটি মানসর নিরত ত্রুপত যার গুরুপদ পঙ্কজর হই মধুকর গুরুপদ পঙ্কজর হই মধুকর তার জীবনটি সার ভকতিরে গুরু পদে করে যে জুহার এ মোর জগতে তার জীবনটি সার পদে করে যে জুহার পদে করে যে জুহার পদে করে যে জুহার জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହିଳା ଅଧିବେଶନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଚିନ୍ମୟୀ ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 44ତମ ଆମର ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର 23 ତାରିଖ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜୟଗୁରୁ। ଆମର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ରବିବାର 44ତମ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରକୁ ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଓ ମା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କୃପା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ପରମ ଆରାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ବାଧିତ କରିବା ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି ସେସବୁର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଦାୟ ସଙ୍ଗୀତ। দীননাথ এই ভিক্ষা করে শ্রী চরণে
ସବୁ କଥା ରଖିଥିବି ମନନେ ସ୍ମରଣେ ବାହାରେ କିଏ ନାହିଁ ନ କରି ସୂଚନା କରିବି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଜନା ପ୍ରଭୁ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଜନା ପରଦୋଷ ଖୋଜି ବୋଲି ନ ଧାଇବ ମନ ପରଦୋଷ ଖୋଜି ବୋଲି ନ ଧାଇବ ମନ ମୁଁ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ବଚନେ ଆଳାପେ ହେଉ ରସନା ସଂଯତ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଉଚିତ ଭାଷଣେ ନବୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସହାୟ ପ୍ରଭୁ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ସୁଧୀର ସହାୟ ନିରାଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିରାଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ମରଣ କରି ଯିବି ହେଉ ତହି ପ୍ରାଣର ସ୍ମରଣ ମୁଁ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ନ ମାନିବି କାହିଁ କେଉଁ ବାରଣ ବନ୍ଧନ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଜହି ଥାଏ ରହିଥାଉ ତବ ପଦେ ମନ ଜୟ ଗୁରୁ 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 জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু।